پگڑی چوری کر کیپ سال پر ماما ٹکنے کھلے داڑھی مشت بھر تو فنڈامنٹلسٹ ہے پرفیکٹ ہو گیا پکا ہو گیا تو فنڈامنٹلسٹ ہے پرفیکٹ ہو گیا اور انگلش کا اور اردو کا آپس میں یہ نکاح اردو کا انگلش کا اور اردو کا آپس میں یہ نکاح جس نے بھی سنا کہا کریکٹ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایکٹر نہیں ایکٹ ہو گیا مجھے یاد نہیں آ رہی بہرحال جب سے میرا حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا اور سلمان مجھ کو ان کی توجہ نہ کیوں ملے سبحان اللہ سبحان اللہ سلمان مجھ کو ان کی توجہ نہ کیوں ملے نعت رسول جب میرا سبجیکٹ ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول جب میرا سبجیکٹ ہو گیا اللہ اور رسول کے حکموں پہ جو چلا وہ فائر آف دا ہیلتھ پروٹیکٹ ہو گیا سبحان اللہ بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی ہے ویسے میرے پاس نہیں ہے نا ہاں وہ تو پڑھ نہیں سکتے ویسے بھی جی وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے ویسے بھی بہت لمبی ہے اور ہے بھی نہیں ہے دعا کریں ماشاء اللہ ابھی میں نے پڑھ لی سفر سے بھی اللہ برکت دے اللہ جزاک ماشاء اللہ یہ شاعر انقلاب اپنے مخصوص انداز میں شاعری پیش فرما رہے تھے سب حضرات تشریف رکھیں شیرین تقسیم ہوگی اس کے بعد دعا کے نظام تشریف لے جائیں محترم سلمان گیلانی صاحب کا میں انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قدر لمبا سفر کر کے ہمیں اعزاز بخشا اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں زندگی میں برکات عطا فرمائے اور جو میرے ہم سفر تھے آج مظفر گڑھ تھرمل کالونی سے آپ کی کالونی تک گیلانی صاحب کی وجہ سے آج ہمیں ایک اعزاز ملا ہماری خوش بختی خوش نصیبی کہ آپ کے ہم سفر ہونے اور پھر وہاں کالونی میں مظفر گڑھ ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کا تذکرہ کیا مجھے کہا کہ میں نے آپ کا نمبر دیا تھا ڈاکٹر عبدالشکور صاحب سناما میں ہوتے ہیں تو انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا سناما ہمارے راستے میں ہے تو آپ مجھے نمبر دیں میں کانٹیکٹ کرتا ہوں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ ہو گیا اور پھر گیلانی صاحب کے تھرو ڈائریکٹ ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر راستے میں گیلانی صاحب نے ہمیں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب دعوت برکات میں عالیہ آپ کے یہ سناما سول اسپتال کے انچارج ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہاں ان کی اہلیہ بھی وہاں ڈاکٹر ہیں تو لیکن اس میڈیکل کے شعبے سے ہٹ کر الحمدللہ راستے میں بہت ساری باتیں ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں ایک تو ابھی بغیر پوچھے جو ہے نا وہ گیلانی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اہل علاقہ کو یہ اعزاز بخشے کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی رہی ہے یعنی منہ مبارک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مبارک آپ کے پاس ہے ہم زیارت کر کے آئے اب اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے
एक फूल जो है इनके भांजे को मिला ख्वाब में, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो गए, वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करम वजू की ज़ियारत हुई। तो उनको भी शौक है खुलफा और इन हजरात की जो है ना सना का। तो ख्वाब में जो है ना वो एक बुजुर्ग आते हैं और वो इस बच्चे को लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर वो तारुफ कराते हैं कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ये हजरत अली करम वजू में हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हजरत उमर जो है वो तो नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा ये वही तो है जो आपको लेके आए। सुभान अल्लाह। तो फिर वहां से ये कि आप सल्लम की ज़ियारत हो जाए। तो फिर उसी तरह वहां से ज़ियारत करके वापस आते हैं, आप सल्लम पर जो है आप चूंकि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो वहां पर दुरूद और सलाम भेजते हैं और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको वापस भेजते हैं और वो ख्वाब में फूल देते हैं। तो वो बच्चा जो है अब वो, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे वहां पाकिस्तान में अब सहरी का वक्त होने वाला है, माह रमजान का महीना था, तो ये अब ख्वाब है। तो उसके अंदर जो है ना वो इनकी वालदा ने जो है ना फिर उस बच्चे को उठाया कि उठो भाई सहरी का टाइम हो गया, अपने वालिद को भी उठाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ और आप जो है तहज्जुद पढ़ के आ जाओ। तो फिर उस बच्चे ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया और ये कहा, फिर उसने जब जेब में हाथ डाला, वो जो है ना जब फूल मिला तो उसने लेकर जेब में डाला। तो वो अब आंख जो खुली है, वुजू किया, तहज्जुद पढ़ी, तो फिर उसको वो ख्याल आया, उसने वालिद को वो ख्वाब भी सुनाया और फिर जेब में जब हाथ डाला तो वो फूल मौजूद था। अब वो फूल आज भी डॉक्टर साहब के पास मौजूद है, हम उसकी ज़ियारत भी करके आए, उसकी खुशबू भी 10-12 साल से इनके पास। उनमें से फिर कुछ पत्तियां जो है ना गिलानी साहब को भी उन्होंने अकीदतन मोहब्बत, चूँकि इनका घराना ताल्लुक है घरेलू, तो वो इनको भी जो है ना वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो उसी तरीके से मौजूद। इसी तरह एक दो और मुतबर जो है ना चीज़ें डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, सिनावा भी ये है। तो इसलिए आज गिलानी साहब के हम इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। मौलाना रहमान साहब थे, रहमान साहब थे, और तो डॉक्टर साहब के पास जाना हुआ और वहाँ से इसलिए कुछ थोड़ी सी हम देर भी हुए थे, डॉक्टर साहब भी इन्होंने शफकत की, हमारे साथ आ गए। तो ये जो है ना हमें एजाज अल्लाह ने दिया। और फिर इसमें और बहुत सारी बातें आई जिनका मौका नहीं, लेकिन ये है कि आप ये वक्त निकाल कर डॉक्टर साहब से टाइम लेके तो उसकी ज़ियारत हुई। अल्लाह पाक जो है हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब भी लेंगे और जो है ना सफ़रनामा लिखा है, वो बाहर जो है ना वो स्टार पर जो है ना वो एक नौजवान जो है, तो ये इनके उम्रे और हज का सफ़र है, जो इन्होंने वो सफ़रनामा लिखा है, वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो वो जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल के अंदर इसके रसूल अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत जो है ना उजागर होगी। अल्लाह पाक हमें इन अहलुल्लाह की ज़ियारत की और इनकी सोबत की नसीब फरमाए। माशाअल्लाह।